ویلکم بیک. ابھی ہمیں قاسم جلالی صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ پی ٹی وی کے سینئر پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے بہت کام کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. کیا حال چال ہے آپ؟ الحمدللہ. آئی ایم شیور کہ ہم جس صدمے سے ساری دنیا گزر رہی ہے, آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا. کسی کیریکٹر کو معین بھائی اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے کس طرح کی محنت کرتے تھے؟ مطلب بن جاتے تھے وہ کیریکٹر, یا کس طرح کام کرنے میں ایزی واز ویری کمفرٹیبل؟ اس کا سب سے بڑا کمال یہی تھا کہ پہلے وہ کیریکٹر کو سمجھتا تھا. اس سے پہلے وہ ہاتھ نہیں, مثلا اس نے جتنے بھی مختلف روپ ڈھالے اس میں وہ ہر ویرائٹی ہمیں سناتا تھا. پہلے یہ لہجہ کیسا رہے گا, یہ کیسا رہے گا, یہ اگر میں کروں گا. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس کی ریڈنگ اور آبزرویشن اتنی عمدہ ہوتی تھی کہ وہ جس کے بارے میں سوچتا تھا تو اس کی ڈیپتھ اسے معلوم ہوتی تھی کہ کہاں تک مجھے جانا ہے, اس کریکٹر کی نوعیت مجھے کہاں تک لے کے جائے گی اور میں کس طرح اسے فلفل کروں گا. تو یہ اس میں کمال کی حد تک یہ ہے نا. ہمارے تو انسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے. ایبسلیوٹلی, بیکاز وہ وہی بات ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اس کی ایز سچ فارمل کوئی ایجوکیشن نہیں تھی, لیکن فرق نہیں پڑا. بٹ ہی ایجوکیٹڈ ہمسیلف, دیٹس اٹ. اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم. مجھے اتنی اس کی رسپیکٹ اس وجہ سے ہے کہ اس نے جتنا وہ سیکھ سکتا تھا اس نے سیکھنے کی, چاہے وہ لینگویجز تھے, چاہے وہ کام کے بارے میں تھا. اور جس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ فرام ایک تو خیر آئی تھنک بینگ اے میمک, مطلب میں سمجھتی ہوں کامیڈی کرنا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ٹائمنگ اٹ از مور ڈیفیکلٹ تھنگ. ایبسلیوٹلی. I tried it and seriously I said I gave up. I'm telling you, much more difficult because that timing, if it's not there, it's flat. اور ہر ایک میں یہ خوبی نہیں ہوتی کہ سائرہ کہ وہ ہی از انڈیکیٹر آف دی سوسائٹی. Absolutely. وہ جس اسٹیٹس پہ ہوتا تھا اسی اسٹیٹس کی پر آ کر کے وہ کام کرتا تھا, ہے نا. اس کا بڑا لحاظ ہے کہ آپ نے ایک اپنے کیریکٹر کو اسٹڈی کیا, آپ نے دیکھا, اس کو ایگزامن کیا کہ کیسے کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ کتنا امپورٹنٹ. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب بھی اس نے کوئی چاہے میمکری کام جو بھی, چاہے وہ اسٹیج پہ آیا ایز اے کمپیئر, that sense of humor and perfectionist کہ perfect آپ کو کہیں بھی ان کو کوئی نہیں نکال سکتے کہ غلطی ہے کوئی. میم ایک کالر ہیں نیو جرسی سے, بول لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں نیو جرسی سے فریدہ اعجاز بول رہی ہوں. جی فریدہ, کیا کہیں گی؟ جی نور, مجھے معین بھائی کے لیے کچھ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ معین بھائی کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. آمین آمین آمین. اور ان کی فیملی کو بھی صبر دیں. میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی معین بھائی کے بارے میں. ان کی میری ملاقات ہوئی تھی 1983 میں, میری شادی ہوئی تھی تو وہ حیدرآباد میرے ماموں کے ساتھ آئے تھے میرے گھر. اچھا. اور جی انہوں نے جب آئے تو میرے ہسبینڈ سے ملے تو میں نام نہیں لے رہی تھی ان کا, میں ان کو اس طرح انٹروڈیوس کرایا, جی یہ ہیں, ان سے ملیے, اس طرح میں ان کا نام نہیں لیا. انہوں نے میرا بہت ریکارڈ لگایا کہ جی اس زمانے میں بھی ایسی لڑکیاں ہیں جو ہسبینڈ کا نام نہیں لے رہی. اور بس مختصر سی ملاقات تھی, کافی ہنسی مذاق رہا. پھر میں شادی ہو کے امریکہ آ گئی, اور پھر 2001 میں یہاں کوئی ان کا شو تھا, میں شو دیکھنے کے لیے گئی تو وہاں پہ معین بھائی آئے ہوئے تھے. سب لوگ اسٹیج پہ مل رہے تھے, میں دور کھڑی ہوئی تھی. وہ مجھے دیکھ کے آئے اور آ کے مجھے ملے اور کہنے لگے میں حیدرآباد میں آپ سے ملا تھا, اور آپ کے وہ کہاں ہیں. وہ کہاں ہے, وہ بھی یاد تھا کہ یہ بات کی. اور اتنے بڑے کراؤڈ میں انہوں نے مجھے پہچانا, میرے سے آ کے ملے اور میرے ہسبینڈ کا پوچھا, اور ان کے کار ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ گئی ہوئی تھی تو وہ کافی دور کھڑے ہوئے تھے. میں نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے اور وہ وہاں کھڑے ہیں, وہ چل کے آ نہیں سکتے. تو پوری محفل کو چھوڑ کے وہ جا کے میرے ہسبینڈ سے ملے, اور انہوں نے میرا ٹیلی فون نمبر لیا, مجھ سے شیئر کیا. جب بھی آتے تھے مجھے کال کرتے تھے, میری خیریت لیتے تھے, میرے ہسبینڈ کو, میرے بچوں کو ہمیشہ پوچھتے تھے. آپ ان کے لیے ضرور دعا کریں. محبت میں تو جس وقت سے سنا ہے, آپ یقین کریں, مجھے لگ رہا ہے میرا اپنا کوئی فیملی ممبر چلا گیا ہے. نور, مجھے لگ رہا ہے میرا کوئی بڑا بھائی چلا گیا ہے. مستقل آنسو نہیں رک رہے, ان کے لیے پڑھ رہی ہوں, بخش رہی ہوں. یہی گفٹ ہم دے سکتے ہیں ان کو, ان کے لیے پڑھیں زیادہ سے زیادہ, اور یہ ان کی یادیں تو اچھی یادیں ہمارے ساتھ. بہت ہم سب کو تکلیف ہے ان کے جانے کی, اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کو صبر دے. لیکن کسی بھی چینل نے اب تک ان کی فیملی کا نہیں دکھایا.
फैमिली एक्चुअली वो इतने ऐसे शौक में है इस वक्त, इतना वो टाइम आप देखें, हम लोग तो चले हिम्मत करके बात कर सकते हैं ना, वो जो लॉस उनका है, जो एक बाप के जाने का जो लॉस होता है, एक बीवी का, हस्बैंड जाने का, वो तो हम सोच भी नहीं सकते ना। तो वो एक ऐसी स्टेट में है कि उनसे बात करना भी मुनासिब नहीं है। देख के उनकी फैमिली को थोड़ा सा वो कर सकते हैं। और जी कुछ अर्से के बाद जब वो संभल जाए तो जरूर उनको बुलाएंगे, उनकी फैमिली के साथ जरूर स्पेशल शो करेंगे। हाँ जी, और एक चीज और आपके प्रोग्राम के से कहना चाहूंगी कि प्लीज मुझे बहुत तकलीफ हुई जनाब लहरी साहब को देख के, जितना भी हम सब इस वक्त वो मौजूद हैं हमारे साथ दुनिया में, उनकी जितनी हम सब मिलके हेल्प कर सकते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, जैसे भी हो सके हम सबको उनकी हेल्प करनी चाहिए। जी जरूर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, अपना ख्याल रखिए। दो चीज़ें दादा, दो चीज़ें वो इनकी, एक जो अभी रिसेंटली मैंने उसका इंटरव्यू देखा जो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, वो मुझे कहने लगे कि आप ज़िंदगी में जो है ये आप ज़िंदगी में यूँ क्यों नहीं ट्रिब्यूट्स देते लोगों को, यानी तो कहने लगे कि वैसे इंसान को ऐसा होना चाहिए कि इंसान ऐसी बात छोड़ जाए कि जब भी लोग उसके बारे में बात करें और जो भी आप जिसके बारे में अच्छी बात करते हैं उसकी दुआ बन के लगती है, बेशक, और वो दुआ देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें हर बात में वो इनके लिए दुआ करनी चाहिए, मकसद की, और माशाल्लाह वही चीज़ें जैसे ये कह रही हैं। बदुआपा आप क्या कहेंगे? आपकी वैसे देखें पाकिस्तान में ये हमारा तो अलमिया है वो बन चुका है कि आर्टिस्टों को कुछ नहीं किया जाता ना, कुछ नहीं मिलता, मतलब हमारे कल्चर को कुछ भी नहीं, ये हम लोग बिल्कुल ही उन्होंने तो खैर मोइन अख्तर साहब ने तो अल्लाह का शुक्र है इतना काम कर लिया, ही मेड हिज नेम एंड एवरीथिंग, बट द रेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर, तो हम लोग जैसे कहते हैं ना, मेरा जब मियाँ का इंतकाल हुआ तो कोई चैनल था ही नहीं, प्राइवेट चैनल थे, जैसे पीटीवी था, और पीटी उस गवर्नमेंट को चाहिए था कि मुझे कम से कम और कुछ नहीं तो मेडिकल सहूलत तो देते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी अपने से नीचे को देखा, कभी अपने ऊपर अच्छे बुरे वक्त नहीं रहते तो अच्छे वक्त भी नहीं रहते, सब हमेशा ये सोचा, और अपने बच्चे पढ़ गए, शादियाँ भी हो गई, सेटल भी हो गए, लेकिन तकलीफ में से गुजरी, काफ़ी तकलीफ में से गुजरी। एक जो बहुत अहम बात है, और ये मैं बहुत ही दुखते हुए दिल से ये बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ कभी भी एज सच आर्टिस्टों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में। और ये मुझे इतना बुरा यूं लगता है कि जाहिर है हम सब जब टेलीविज़न में आए तो ठीक है पढ़े लिखे लोग होते थे, लेकिन उस तरह नहीं आते थे जिस तरह के बाकी प्रोफेशंस में जाते थे। उस जमाने में नहीं मैं एक सेकंड जो बात कर रही हूँ बदो, कि बहुत कम लोग एक्चुअली उसको अपना करियर बनाते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट गुड फैमिलीज एंड पढ़े लिखे लोग, वो सारे कोई सीएसपी बन रहे हैं, कोई और मुख्तलिफ जा रहे हैं प्रोफेशंस में, या बाहर जा रहे हैं, या बैंकर्स बन रहे हैं। मैं अब अपने बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मैंने वहाँ पीटीवी में जब मैं गई तो मैंने अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे लोग मुझे मिले, एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि वहाँ काम करने से मैंने अपने मुल्क के बारे में, अपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में सीखा, क्योंकि मैं अंग्रेजी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे इतना वो नहीं एक्सपोजर था मेरा, हमारे पाकिस्तान मुल्क में हो क्या एब्सोल्युटली नहीं। और मेरी अवाम और उसके बाद देखो नूर के मैंने ज्यादातर जितने प्लेस किए खवातीन के लिए, अवाम के लिए, सोशल इश्यूज, सोशल मैसेजेस। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग आए, और जो आ रहे हैं आजकल पढ़े लिखे हैं बच्चे, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो आइडियोलॉजी बदल गई है, मैसेज नहीं देते कोई, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग थिंग्स जिससे हमारी आवाम कुछ सीखे। अब मैं ये कहती हूँ सर आंखों पर पैसा कमाना बड़ा जरूरी है, कमाइए, उसके साथ साथ ऐसी चीजें भी कीजिए जिससे आपकी आवाम को कुछ फायदा और एजुकेट, थोड़ी सी एजुकेट। पहले आप देखें यही होता था, इवन पीटीवी के जमाने में। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त आ गया, हम सॉरी, हाय अल्लाह, ये ब्रेक एक और क्यूट चीज, जितनी ब्रेकें होती है ना वो हम लोग लेनी पड़ती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं और इस बात को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। इतनी मज़ेदार बातें हम लोग कर रहे थे, शेयर कर रहे थे।
कथारसिस निकाल रहे थे। देखिए ना, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े डायरेक्टर्स हैं हमारे साथ, लेकिन अब वो काम वो नहीं हो रहा है। एंड दे वर लकी। आप लोग तो, मैं कहती हूँ आप तो लकी थे जिस टाइम पे आप लोगों ने माशाल्लाह काम किया और अपना नाम मनवाया और एक अच्छा काम करके खामोशी से बैठ गए। हमारे टाइम पे तो जिस तरह से काम हो रहा है इस पर, इट्स सच अ डिसअपॉइंटमेंट। दिस इज द डिफरेंस कि बैठ गए। See, this is where I feel very small. बट आप कहाँ पे देखिए, हम जैसे आर्टिस्ट, हम जैसे चले, हमारे ऊपर तो अल्लाह